जिसाय अध्याय 14। कारण सदाप्रभु जाकोब प्रति दया करिवे, पुणी इस्राएल को पुनर्बार मनोनीत करिवे ओ सेमानंकु सेमानंक देशरे स्थापन करिवे। तहिरे विदेशी लोक सेमानंक संगे संयुक्त हेबो। सेमाने जाकोब वंश प्रति आसक्त हेबे। पुणी नाना गोष्ठीय लोक माने सेमानंकु नेई सेमानंक निज स्थान रे पहुंचाई देबे। आउ इस्राएल वंश सदाप्रभुंक देशरे सेमानंकु दास दासी रूपे अधिकार करिवे। पुणी सेमाने जेउमानंकर बंदी होइतिले सेमानंकु बंदी करि नेबे ओ सेमाने आपणा उपद्रवकारी मानंक उपरे कर्तृत्व करिवे। पुणी जेउ दिन सदाप्रभु तुम्भकु तुम्भर दुख ओ क्लेशरू ओ जेउ कठोर दासत्वरे तुम्भकु दास्यकर्म करिबाकु हेला तहिरू विश्राम देबे। से दिन तुम्भे बाबिल राज विरुद्धरे एही दृष्टांत कथा नहीं कहिब, जथा उपद्रवकारी किपरि शेष होइछि, सुवर्ण नगरी किपरि शेष होइछि। जो माने कोपरे नाना गोष्ठी की अनवरत आघात कले ओ नाना देशीय लोकंकु क्रोधरे शासन करी अनिवारित रूपे ताड़ना कले, सदाप्रभु सेही दुष्ट मानंकर जष्टि ओ शासनकर्ता मानंक राजदंड भांगी पकाइछंती। समुदाय पृथ्वी शांत ओ सुस्थिर होइछि। सेमाने आनंदरे गान करुअछंती। हाँ, देवदारू ओ लिबाननर एरस वृक्ष सकल तुम्भ विषय आनंद करी कहंती, तुम्भे भूमिसात हेबाठारू कौनसी छेदनकर्ता आम्भमानंक प्रतिकूलरे आसी नाही। तुम्भ आगमन समय तुम्भ संगे साक्षात करिबा पाई अध्यस्त पाताल चालित हुए। ताहा तुम्भ निमंते मृतमानंकु पृथ्वीर प्रधान मानंकु ही जगाए। ताहा गोष्ठी वर्गर राजा सकलकु सेमानंक सिंहासनरु उठाई अछि। से समस्ते उत्तर देई तुम्भकु कहिबे, तुम्भे मध्य कौन आम्भमानंक परी क्षीण बल हेल? तुम्भे कौन आम्भमानंकर समान हेल? तुम्भर ऐश्वर्य ओ तुम्भ नेबल जंत्रर स्वर पाताल पर्यंत अवरोहित होइछि। कीट तुम्भ तले प्रसारित बिछଣା ओ कृमि तुम्भर आच्छादन होइछि। हे लुसिफर, प्रत्युषर पुत्र, तुम्भे किपरि स्वर्गरु पत्य हेल? गोष्ठीगणकु तुम्भे जे नत करिथिल, तुम्भे किपरि भूमिरे निक्षिप्त हेल? पुणी तुम्भे मने मने कहिथिल, आम्भे स्वर्गारोहण करिबा, आम्भे परमेश्वरंक नक्षत्रगणर ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा, आम्भे उत्तर दिगर प्रांतस्थित समागम पर्वतरे उपविष्ट हेबा, आम्भे मेघमाळर उच्चस्थलीर ऊर्ध्वकु आरोहण करिबा, आम्भे सर्वपरिस्तंकर तुल्य हेबा। मात्र तुम्भे पातालकु गर्तर प्रांत सीमाकु अवरोहित हेब। जो माने तुम्भकु देखंती सेमाने सूक्ष्म रूपे निरीक्षण करी तुम्भ विषय विवेचना करी कहिबे, जे पृथ्वी की कंपान्वित कला, जे राज्य समूह को थरहर कराइला, जे जगत को अरण्य तुल्य कला ओ तहिर नगर समूह को उत्पाटन कला, जे अपना बंदीगण को सेमानंक गृह को जीवाकू छाड़िला नहीं, से कि एही पुरुष? गोष्ठी वर्गर राजागण सेमानंकर समस्ते ही संभ्रमरे आपणा आपणा गृहरे शयन करुअछंती। मात्र तुम्भे घृणित शाखा तुल्य खड्गविध ओ गर्तर प्रस्तर मध्यरे निक्षिप्त हतलोक द्वारा आच्छादित होई
ଆପଣା କବରଠାରୁ ଦୂରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ପଦଦଳିତ ଶବତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କବରସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଅଛ। କୁକ୍ରିୟାକାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶର ନାମ ଅନନ୍ତ କାଳ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଉଠି ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଅଧିକାର ନ କରନ୍ତି ଓ ଜଗତକୁ ନଗରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ଅପରାଧ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହତ୍ୟାସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ବାବିଲରୁ ନାମ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଆହୁରି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେହି ନଗରକୁ ଝିଙ୍କ ପକ୍ଷୀର ଅଧିକାର ଓ ଜଳାଶୟ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ସଂହାର ରୂପ ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଝାଡ଼ି ପକାଇବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରି କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯାହା ଭାବିଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତଦ୍ରୂପ ଘଟିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛୁ ସେପରି ସ୍ଥିର ହେବ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶରେ ଅସୁରୀୟକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ଓ ଆପଣା ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ପଦତଳେ ଦଳିତ କରିବା। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାର ଜୁଆଳି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ତାହାର ଭାର ଦୂରୀକୃତ ହେବ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି ଓ ଏହି ହସ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ? ଓ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ତାହା ଫେରାଇବ? ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆହସ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେହି ବର୍ଷର ଏହି ଭାରୋକ୍ତି। ହେ ପଲେଷ୍ଟିଏ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହାର କଲା, ତାହା ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସର୍ପର ମୂଳରୁ କାଳସର୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ଅଗ୍ନିମୟ ଉଡ଼ନ୍ତା ସର୍ପ ତାହାର ଫଳ ହେବ। ପୁଣି ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ଭୋଜନ କରିବ ଓ ଦିନହୀନମାନେ ନିରାପଦରେ ଶୟନ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର ମୂଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଂହାରିତ ହେବ। ହେ ନଗର ଦ୍ୱାର, ହାହାକାର କର। ହେ ନଗର, କ୍ରନ୍ଦନ କର। ହେ ପଲେଷ୍ଟିଏ, ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ତରଳି ଯାଇଅଛି। କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଧୂମ ଆସୁଅଛି ଓ କେହି ଆପଣା ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୂତଗଣକୁ କି ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ? ଏହି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 15। ମୋଆବ ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି। ମୋଆବର ଆର୍ ନଗର ଏକ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଧ୍ୱଂସିତ ହେଲା। ଏକ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ମୋଆବର କିର୍ ନଗର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଧ୍ୱଂସିତ ହେଲା। ସେ ରୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଥତ୍କୁ ଓ ଦିବନକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ଯାଇଅଛି। ନବୋ ଓ ମେଦବାର ବିଷୟରେ ମୋଆବ ହାହାକାର କରୁଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦାଢ଼ି କଟା ହୋଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସଡ଼କରେ ଲୋକମାନେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ଓ ଛକ ସ୍ଥାନମାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ
ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରି ହାହାକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ହିସବୋନ ଓ ଇଲିଆଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରବ ଜହସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ଏହେତୁ ମୋୟାବର ସସଜ ଲୋକେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାର ପ୍ରାଣ ତାହା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିତ ହେଉଅଛି। ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋୟାବ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି। ତାହାର କୁଳୀନମାନେ ସୋୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ଲତ ଇଲିସିଆକୁ ପଳାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଲୁହିତ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହରନଇମ୍ ବାଟରେ ବିନାଶ ହେତୁ ସେମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ନମ୍ରିମ୍ର ଜଳସମୂହ ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି, ନବୀନ ତୃଣର ଅଭାବ ହେଉଅଛି, ହରିଦ ବର୍ଣ୍ଣର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ ଓ ରକ୍ଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବାଇଶି ବୃକ୍ଷର ସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। କାରଣ ମୋୟାବର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସୀମାକୁ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଯାଇଅଛି। ତହିଁର ହାହାକାର ଇଗ୍ଲୋଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତହିଁର ହାହାକାର ବେରେଲିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। କାରଣ ଦିମୋନର ଜଳସମୂହ ରକ୍ତମୟ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦିମୋନର ଉପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଓ ମୋୟାବର ପଳାତକ ଲୋକ ଉପରେ ଓ ଦେଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଆଣିବା। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 16। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଭିମୁଖସ୍ଥ ସେଲାଠାରୁ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସିଓନ କନ୍ୟାର ପର୍ବତକୁ ମେଷ ପଠାଅ। କାରଣ ମୋୟାବର କନ୍ୟାଗଣ ଅର୍ଣ୍ଣୋନ ପାର ହେବାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ପରି ଓ ପକ୍ଷୀର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସା ପରି ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ, ବିଚାର କର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳର ଆପଣା ଛାୟାକୁ ରାତ୍ରିତୁଲ୍ୟ କର, ବହିଷ୍କୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ, ଭ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ବହିଷ୍କୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦିଅ। ବିନାଶକାରୀର ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋୟାବର ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ହୁଅ। କାରଣ ପୀଡ଼କ ମହାଜନ ଅକିଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ଅପହାର ନିବୃତ୍ତ ହେଉଅଛି। ଦୌରାତ୍ମ୍ୟକାରୀମାନେ ଦେଶରୁ ସଂହାରିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦୟାରେ ଏକ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଏକ ଜଣ ସତ୍ୟତାରେ ଦାଉଦଙ୍କର ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ତହିଁ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ। ସେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବିଚାର କରିବେ ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବାରେ ସତ୍ୱର ହେବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୋୟାବର ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବୀ। ତାହାର ଅହଙ୍କାର ଓ ତାହାର ଗର୍ବ ଓ ତାହାର କୋପର କଥା ଶୁଣିଅଛୁ। ତାହାର ଦର୍ପ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଏହେତୁ ମୋୟାବର ନିମନ୍ତେ ହାହାକାର କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହାହାକାର କରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କିର ହେର୍ସତର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଚକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ କରିବ। ଯେହେତୁ ହିସବୋନର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଓ ସିବ୍ମାର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମ୍ଳାନ ହେଉଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତହିଁର ମନୋନୀତ ଚାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜାସେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ଗଲେ। ତାହାର ଶାଖା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ସେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଗଲେ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଜାସେରର ରୋଦନ କାଳରେ ସିବ୍ମାର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରିବା। ହେ ହିସବୋନ, ହେ ଇଲିଆଲି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋତକ ଜଳରେ ତୁମ୍ଭକୁ ତିନ୍ତାଇବା। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଫଳ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି ପଡ଼ିଅଛି। ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ ଅବା ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ହେବ ନାହିଁ। କେହି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ନିବୃତ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭର ନାଡ଼ି ମୋୟାବ୍ର ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତର କିର୍ ହେରସର ପାଇଁ ବୀଣା ପରି ବାଜୁଅଛି। ପୁଣି ମୋୟାବ ଆପେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ସେ କୃତାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଗତ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋୟାବ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ବେତନଜୀବୀର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋୟାବ୍ର ଗୌରବ ତାହାର ମହାଜନତା ସୁଦ୍ଧା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅତି ଅଳ୍ପ ହେବ ଓ ଗଣନାଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 17। ଦମେଶକ ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି। ଦେଖ, ଦମେଶକ ଆଉ ନଗର ନ ହୋଇ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ତାହା କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢିପି ହେବ। ଅରୋୟରର ନଗର ସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେ ସବୁ ପଶୁପଲର ପାଇଁ ହେବ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଶୟନ କରିବେ, ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଇଫ୍ରାଇମ୍ରୁ ଦୁର୍ଗ ଓ ଦମେଶକରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅରାମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୁପ୍ତ ହେବ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୌରବ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସେ ଦିନରେ ଯାକୁବର ଗୌରବ ପାତଳ କରାଯିବ ଓ ତାହାର ମାଂସର ସ୍ଥୂଳତା କ୍ଷୀଣ ହେବ। ଆଉ ଯେପରି ଶସ୍ୟ କାଟିବା ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ ଓ ତାହାର ହସ୍ତ ସୀସା କାଟିବା ବେଳେ, କିଅବା ଯେପରି କେହି ରଫାଇମ୍ ତଳଭୂମିରେ ପତିତ ସୀସା ସାଉଁଟିବା ବେଳେ ହୁଏ, ସେପରି ହେବ। ତଥାପି ଜିତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝାଡ଼ିନେଲା ଉତ୍ତାରେ, ଯେପରି ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶାଖାରେ 2-3 ଗୋଟା ଫଳ ଓ ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷର ବାହାରସ୍ଥ ଶାଖାରେ 4-5 ଗୋଟା ଫଳ ଥାଏ, ସେପରି ତାହାର କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ସେ ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଇବ ଓ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମୂହର ପ୍ରତି ଅନାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳୀକୃତ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମା ସକଳର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଭୟରେ ବନସ୍ଥ ଓ ପର୍ବତର ଉପରିସ୍ଥ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ତୁଲ୍ୟ ହେବ ଓ ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରିଅଛ ଓ ଆପଣା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶୈଳ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇନାହଁ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରା ରୋପଣ କରୁଅଛ ଓ ବିଦେଶୀୟ କଲମ ସଙ୍ଗେ ତାହା ବସାଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ରୋପଣ କରିବା ଦିନ ତହିଁର ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ ଦେଉଅଛ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବୀଜକୁ ପୁଷ୍ପିତ କରାଉଅଛ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରତିକାରହୀନ ଶୋକ ସମୟରେ ଫଳ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର କୋଳାହଳ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର କଲ୍ଲୋଳର ତୁଲ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଧ୍ୱନି କରୁଅଛନ୍ତି। ନାନା ଦେଶୀଗଣ ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି ପରି ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛନ୍ତି।
ନାନା ଦେଶୀଗଣ ମହାଜଳରାଶି ମାଡ଼ି ଆସିବା ପରି ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇବେ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ପଳାଇବେ ଓ ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପର୍ବତସ୍ଥ ତୁଷତୁଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଅଗ୍ରତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଧୂଳିତୁଲ୍ୟ ତାଡ଼ିତ ହେବେ। ଦେଖ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ତ୍ରାସ ଓ ପ୍ରଭାତର ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପହରଣକାରୀମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟ ଏହି। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 18। କୁଶ ଦେଶୀୟ ନଦୀଗଣର ସେପାରିସ୍ଥିତ ପକ୍ଷର ଶବ୍ଦବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ, ସେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ନଳ ନିର୍ମିତ ନୌକାରେ ଜଳ ଉପରେ ଦୂତଗଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରି କହେ, ହେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଦୂତଗଣ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ଚିକ୍କଣ, ଯେଉଁ ଜନବୃନ୍ଦ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭୟଙ୍କର, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକେ ପରିମାଣ କରନ୍ତି ଓ ଦଳିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଶ ନଦ ନଦୀରେ ବିଭକ୍ତ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ହେ ଜଗନ୍ନିବାସୀଗଣ, ହେ ପୃଥିବୀର ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ, ପର୍ବତମାନର ଉପରେ ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ତୁରୀ ବାଜିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରବଣ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହିପରି କହିଅଛନ୍ତି, ଖରା ସମୟରେ ନିର୍ମଳ ତାପ ପରି, ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାଳୀନ ତାପ ସମୟରେ ଶିଶିରଯୁକ୍ତ ମେଘ ପରି ଆମ୍ଭେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ଓ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପୂର୍ବେ ମୁକୁଳ ହୋଇଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଓ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ହୋଇ ପାଚୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦା ନେଇ ତହିଁର ପଲ୍ଲବ କାଟି ପକାଇବେ ଓ ତହିଁର ବିସ୍ତାରିତ ଶାଖା ସବୁ ଛେଦନ କରି ପକାଇବେ। ପର୍ବତସ୍ଥ ଦୁରନ୍ତ ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପୃଥିବୀର ପଶୁଗଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ଦୁରନ୍ତ ପକ୍ଷୀଗଣ ତହିଁ ଉପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବେ ଓ ପୃଥିବୀର ପଶୁ ସବୁ ତହିଁ ଉପରେ ଶୀତକାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ଚିକ୍କଣ ଓ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭୟଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକେ, ଯେଉଁମାନେ ପରିମାଣ କରନ୍ତି ଓ ପଦ ତଳେ ଦଳିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଶ ନଦ ନଦୀରେ ବିଭକ୍ତ, ଏପରି ଏକ ଜନବୃନ୍ଦ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର ରୂପେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ଅଣାଯିବେ। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 19। ମିଶର ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମେଘରେ ଆରୋହଣ କରି ମିଶରକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମିଶରର ପ୍ରତିମାଗଣ କମ୍ପାନ୍ୱିତ ହେବେ ଓ ମିଶରର ହୃଦୟ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ତରଳିଯିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ନଗର ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ମିଶରର ଆତ୍ମା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରାସ କରିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ଓ ମୋହକ ଓ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଓ ଏକ ଦୁରନ୍ତ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟ ପାଇ ଶୁଷ୍କ ହେବ।
ଆଉ ନଦୀ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ। ମିଶରର ସ୍ରୋତ ସବୁ ସାନ ହୋଇ ଶୁଖିଯିବ। ନଳ ଓ ଜଳଜ ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ। ନୀଳନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ, ନୀଳନଦୀର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଓ ନୀଳନଦୀ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ବୁଣାଯାଏ, ସେ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବ ଓ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ନୀଳନଦୀରେ ବଡ଼ଶି ପକାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଶୋକ କରିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ଜାଲ ପ୍ରସାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବସନ୍ନ ହେବେ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ଛଣପଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପୁଣି ତାହାର ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବ। ବେତନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣରେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ସ୍ୱୟଂର ଅଧିପତିମାନେ ନିତାନ୍ତ ନିର୍ବୋଧ ଅଟନ୍ତି। ଫାରୋର ବିଜ୍ଞବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛି। ତୁମେମାନେ କିପରି କରି ଫାରୋକୁ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଗଣର ସନ୍ତାନ? ତେବେ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ? ସେମାନେ ଏବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଉନ୍ତୁ ଓ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ବିଷୟରେ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂର ଅଧିପତିମାନେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ନୋଫର ଅଧିପତିମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଶ୍ରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର କୋଣପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ମିଶରକୁ ବିପଥରେ ଗମନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତିରୂପ ଆତ୍ମା ମିଶ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମତଲୋକ ଯେପରି ଆପଣା ବାନ୍ତିରେ ଟଳଟଳ ହୋଇ ପଡ଼େ, ସେପରି ସେମାନେ ମିଶରକୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବିପଥଗାମୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମସ୍ତକ କି ଲାଙ୍ଗୁଳ କି ତାଳବାହୁଙ୍ଗା କି ଜଳଜ ତୃଣ ଯାହା କରିପାରେ, ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶର ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମିଶର ସ୍ତ୍ରୀଗଣର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ହଲାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ହସ୍ତ ହଲିବା ସକାଶୁ ସେ କମ୍ପିବ ଓ ଭୀତ ହେବ। ମିଶର ପ୍ରତି ଜିହୁଦା ଦେଶ ତ୍ରାସଜନକ ହେବ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି, ତହିଁ ସକାଶୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଜିହୁଦାର ନାମ କୁହାଯାଏ, ସେ ଭୀତ ହେବ। ସେଦିନ ମିଶର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 5 ନଗର କିଣାନୀୟ ଭାଷାବାଦୀ ହେବେ ଓ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିବେ, ଏକ ନଗର ଉତ୍ପାଟନ ନଗର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ସେହିଦିନ ମିଶର ଦେଶର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହେବ ଓ ତହିଁର ସୀମା ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପୁଣି ତାହା ମିଶର ଦେଶରେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଓ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ ଉପଦ୍ରବୀଗଣର ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ। ତହିଁରେ ସେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଓ ରକ୍ଷକ ପଠାଇବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପୁଣି ମିଶରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ ଓ ସେଦିନ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ବଳି ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆରାଧନା କରିବେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ କରି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବେ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିନତି
ଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେଦିନ ମିଶରଠାରୁ ଅସୁରକୁ ଏକ ରାଜପଥ ପଡ଼ିବ। ତହିଁରେ ଅସୁରୀୟମାନେ ମିଶରକୁ ଓ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଅସୁରକୁ ଯାତାୟତ କରିବେ। ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆରାଧନା କରିବେ। ସେହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶର ଓ ଅସୁରର ସଙ୍ଗେ ତୃତୀୟ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବ। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଲୋକ ମିଶର ଓ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅସୁର ଓ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ। Good morning and praise the Lord. ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 101 ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ପର୍ବ ଠାରୁ 19 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବେ। ତୁମ୍ଭେ ହେ ବାବିଲୋନ, ତୁମ୍ଭେ ରାଜା ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଯିଏ ବାବିଲ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ ଓ ତାହା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡୁଅଛି। ଅସୁର, ପଲେଷ୍ଟିୟ, ମୋୟାବ, ଓରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସିରିଆ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। କେହି ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଶେରା ପ୍ରତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଉଭୟ କୁଶ ଓ ମିଶର ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ରାଜା, ମାନବ ଇତିହାସର ରାଜା, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଶାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଯେ ଯିହୁଦା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ରାଜା ଅଟୁ। ଆମ୍ଭର ରାଜ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବାବିଲକୁ ଆମ୍ଭେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୋଲି କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ମନେ କରୁଅଛ? ବାବିଲର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେବ। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ରାଜା ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର, ଆହା, ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।